Good afternoon, students. In today's video, we discussed that is colloids and its classification questions. Here, the size of colloidal particles in between option A 10 to the power of minus 7 to 10 to the power of 9 centimeter, option B 10 to the power of 9 to 10 to the power of minus 11 centimeter, option C 10 to the power of minus 5 to 10 to the power of minus 7 centimeter, option D 10 to the power of minus 2 to 10 to the power of minus 3 centimeter. Here the correct answer is that is C. Here they given only in centimeters, but in your theory syllabus that is the colloidal particles in between 1 to 100 nanometer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Here that is C is the correct answer because here they given in centimeters. Butter is a colloidal form. Next question, that is butter is a colloidal form formed when option A fat is dispersed in fat, option B fat is dispersed in water, option C water is dispersed in fat, option D suspension of casein in water. Here option C is the correct answer. Water is dispersed in fat. Next question, fog is a colloidal system of option A gas in liquid, option B liquid in gas, option C gas in gas, option D gas in solid. Here the correct answer is fog. In fog, dispersed phase is liquid, dispersion medium is gas. Dispersed phase is liquid, dispersion medium is gas. Hence B is the correct answer, that is liquid in gas. Next question, that is a methylene blue salt. Methylene blue salt. Option A negatively charged salt, option B neutral salt, option C positively charged salt, option D both A and C. Here methylene blue is an example of positively charged colloid, no? Hence C is the correct answer, that is a positively charged salt. Next question, that is a during micelle formation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ option A delta H is positive, this is wrong, delta H is negative ಆಗಬೇಕು, delta S is negative. Option B delta H is negative, delta S is negative. Next option C delta H is positive, delta S is positive. Option D delta H is negative, delta S is positive. Here the correct answer is D, because the during micelle formation the enthalpy is going to be decreases, ಅಂದರೆ less ಇರಬೇಕು, hence it is negative. Entropy is going to be more, that is increases, hence it is positive. Entropy, that is delta S, change in entropy is positive. Option D is the correct answer. Next question, which one is a neutral colloid? Which one is a neutral colloid? NaCl, option A is NaCl, option B is blood, option C is natural colloid. Neutral natural colloid, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ colloid. Option C is that is RCONA, option D is sugar. Here very important, that is a natural colloid in the following given options: blood, the sugar, that is RCONA, and NaCl is not a natural colloid. It's a natural colloid is a that is blood. B is the correct option. Next question, the colloidal solution of gelatin is, the colloidal solution of gelatin is solvent loving, option A, option B reversible, option C hydrophilic, option D all of these. It's a very important, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? all of these, because gelatin is a lyophilic colloid. It is reversible, hydrophilic, solvent loving, all of these. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You come to next question. Continuous phase contains dispersive phase throughout example is. Continuous phase contains dispersive phase throughout example is water in milk, fat in milk, water droplets in mist. Next D oil in water. Here correct answer is, it's very important,
that is water in milk. Water in milk. Continuous phase contains dispersive phase throughout, that is water in milk. Water in milk. ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, surface tension of lyophilic salts is. Surface tension of lyophilic salts. Here option A, lower than water, more than water, equal to water. C. D, none of these. Here it's a very important. Surface tension of lyophilic salts is lower than that of water. Surface tension of lyophilic salts is lower than that of water. It's very important. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಥಿಯರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ water insoluble long hydrocarbon groups and water soluble polar groups. Option D, water soluble hydrocarbon group and water insoluble polar group. Here a substance which forms a micelle, the solution contains water insoluble long chain hydrocarbon groups and water soluble polar group. C is the correct answer. Next question, which of the following detergents will be biodegradable? ಯಾವುದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ? ಅರ್ಥದ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಚೈನ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನೈದರ್. Option A, neither. Option B. Here the correct answer is A, detergents having a linear alkyl chain. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಕಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್, ದ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್, ದ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್, ದ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಪ್ಕಟ್ಟಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, it carries no charge. Option D, it is not very stable in a solvent. D is the correct answer. It is not very stable in a solvent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ಮೂರು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಿ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 74th ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲಾಯ್ಡ್ಸಿಂದ. ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ process is known as electrodialysis. Electrodialysis definition ತಾನದು ಅರ್ಥ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 75th ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, the colloid is called.
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಯೋಸಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಮಲ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏರೋಸಾಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಫೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಯೋಸಾಲ್, ಎಮಲ್ಷನ್, ಜೆಲ್, ಏರೋಸಾಲ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ an example of ಲಯೋಸಾಲ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್, hence that is a lyosol is an example of a dispersion medium is liquid, dispersive phase is solid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 76th question. Which of the following metallic salts cannot be prepared by Bradig's electrical arc method? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿಲ್ವರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು, ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೆಡಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ Bradig's electrical arc method. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ Bradig's electrical arc method. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, AS2O3 osmium oxide plus 3H2S gives rise to AS2S3 sol plus 3H2O. The principle involved in the preparation of above colloidal sol is option A oxidation, option B reduction, option C double decomposition, option D hydrolysis. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬೌವ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 78th question. The positively charged colloid will be formed. Option A, gelatin is dissolved in water. Ammonium hydroxide is added dropwise in a dilute solution of FeCl3. Option C, H2S is passed in a dilute ACl3 solution. Option D, dilute AgNO3 solution is added to saturated AgI solution. ಇಲ್ಲಿ the correct answer is, it's very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The correct answer is, that is the dilute AgNO3 solution is added to saturated AgI. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ AgIಗೆ AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ದ AgI ಮೇಲೆ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಡ್ಸರ್ಬ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ Ag ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಬಂದು ಅಡ್ಸರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಮನ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಡ್ಸರ್ಬ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಸಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 79th question. Peptidization is a process of, option A, precipitation of colloidal particles, option B, purification of colloids, option C, dispersing precipitate into colloidal solution, option D, movement of colloidal particles in electric field. ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ that is dispersing the precipitate into colloidal solution. C is the correct answer. ನಿಮಗೆ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ precipitate is converted into colloidal salt by adding small amount of suitable electrolyte to it. That is a definition of peptidization. That is, peptidization is the preparation of colloidal particles method. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಈ ಏನು ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ನ ಕರಡಲ್ ಸಾಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಟು ಇಟ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ dispersing the precipitate into colloidal solution. That is the correct answer, C. Next, 80th option, that is a purple gaseous is option A colloidal solution of gold, option B colloidal solution of silver, option C colloidal solution of platinum, option D ability to produce lather with water. Here it's very important, colloidal solution of gold ಅದು ಪರ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಕೇಸಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈಸ್ colloidal solution of gold. colloidal solution of gold ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲೈಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ colloidal solution by ultracentrifugation, which of the following is observed? Very important. Option A, impurities are settled at the bottom of the ultracentrifuge tube. Option B, impurities are removed through ultrafilters. Option C, its rate can be increased by applying pressure. Option D, colloidal particles are settled at the bottom of the ultracentrifuge tube. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ colloidal salts by ultracentrifugation, colloidal particles are settled at the bottom of the ultracentrifuge tube. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ colloidal particles ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ colloidal particles ಆರ್ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ultracentrifuge tube. D is the correct answer. Next, 82, question number 82. In the preparation of ultrafilter paper, colliding solution is used. Here the colliding is, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 4% solution nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. A is the correct answer. A is the correct answer here. That is 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. Colliding ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 4% solution cellulose acetate in phenol. Next option C 8% of solution of cellulose acetate in alcohol. That is option A is the correct answer. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲ, actually the answer is 4% of solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. That is called as colliding. Artha aita? That is A is the correct answer. Next, dialyzer is a name given to option A lyophilic colloids, option B lyophobic salts, option C to a membrane which can separate colloids from the solution. Option D, none of the above. Option C is the correct answer. Dialyzer is a name given to a membrane which can separate colloids from the solution. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ, ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ colloidal ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, colloidal ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ, ಅದೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ colloidal ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೈಲೈಸರ್. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 84. ಇನ್ ಬೋತ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಾಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, option C colloids, option D all. It's colloids.
ಇನ್ ಬೋತ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹಾದೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಾದೋಗಲ್ಲ. ಕಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 85. ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ದ ಕಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ. ಅರ್ಥ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ the refractive indices of the dispersive phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ. ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 86. ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಾಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ AgI 1 obtained by adding AgNO3 to slight excess of Ki, and another obtained by adding Ki to slight excess of AgNO3. AgNO3ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ AgIಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ each of two salts of AgI, one obtained by adding AgNO3 to slight excess of Ki, and another obtained by adding Ki to slight excess of AgNO3 are mixed together. ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, the two salts will stabilize each other. The two salt particles will acquire more electric charge. Option C, the salts will coagulate each other mutually. A true solution will be obtained. Here ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ದ ಟೂ ಸಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ. ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ AgIಗೆ AgNO3 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ Ag+ ಅಯಾನ್ಸು ಅಡ್ಜರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅನದರ್ ಆಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I- ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ Ag+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ I- ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಾವು ಕಲೈಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವೇನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಹಿಯರ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆದರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟಿಂಡಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೈಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 87 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆದರ್ ದ that's a simplest way used to determine whether the system is a colloidal system or not. colloidal system ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80th ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ. ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
of an ion to coagulate, the capacity of an ion to coagulate colloidal solution depends on its shape, the amount of its charge, the sign of the charge, both the amount of sign, both the amount and the sign of the charge. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಬೋತ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಟು ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ದ ಕಲರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಪ್ಪಗಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ the amount of gold present in the gold solution, the amount of gold required to break the colloid, the amount of protective colloid required to protect the colloid. None of the above. Option D. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ the correct answer is C. Gold number is a measure of the amount of protective colloid. ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ವಾಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The amount of protective colloid required to protect a colloid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 90. ಎ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಈಸ್ peptized by adding FeCl3 solution. The change on the charge on the colloidal system, the charge on the colloidal particle is due to preferential adsorption of ಯಾವ ions? ಕಾಮನ್ ಅಂತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿಲಿ, ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಬಂದು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಾಮನ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸರ್? ನಿಮಗೆ Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Fe3+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ FeOH ಥ್ರೈಸಲ್ಲಿ Fe3+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಬಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ OH- ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ನನ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ OH- ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅದು ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಗೆ Fe3 ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ FeCl3 ತಾನೆ. OH- ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ FeCl3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಅಯನ್ Fe3+ ಅಯನ್ಸ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಲೈಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it's very important. Question number 91. Isoelectric point refers to H+ ion concentration at which the colloidal particles. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Isoelectric point refers to the H+ ion concentration at which the colloidal particles, option A, coagulate, option B, become electrically neutral, option C, can move to either electrode when subjected to electric field, option D, reverse their electrical charge. It is very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು? ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, the colloidal particles does not move towards cathode or anode. That is called isoelectric point ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ H+ ion concentration at which the colloidal particles coagulate, become option B, become electrically neutral, can move either electrode when subjected to electric field, D, reverse their electrical charge. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್
it is the point at which the charged particles or the colloidal particles does not move towards cathode or anode. ಇಲ್ಲಿ H plus ions ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 91. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಿಲಾಟಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್. ಜಿಲಾಟಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ AS2S3 ಸಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ the salts because all are lyophobic salts. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಿಲಾಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ 3. ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲು ಆಗುತ್ತೆ, AS2S3 ಸಾಲ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಾಲ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಿಲಾಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ 3. ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ fluctuation within the liquid phase, attraction and repulsion between the charges on colloidal particles, impact of molecules of the dispersion medium on colloidal particles, convection currents. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, the zigzag or random movement of colloidal particles in a colloidal solution is called as a Brownian movement. Zigzag ಅಥವಾ random movement of colloidal particles in colloidal solution is called as Brownian movement ತಾನೆ. What is the cause for Brownian movement? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. That is impact of molecules of the dispersion medium on colloidal particles. This is the cause for the Brownian movement. Very important. C is the correct answer. This is the cause for the Brownian movement kana. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 94, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 94. ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ colloidal particles ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ an electric field is known as. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ colloidal particles ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ an electric field is known as A. electroosmosis, B. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ Brownian movement, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ cataphoresis, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಟಾಫೋರಸಿಸ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಕೆಟಾಫೋರಸಿಸ್, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ colloidal particles ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಟಾಫೋರಸಿಸ್. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಟಾಫೋರಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when excess of electrolyte is added to colloid, when excess of electrolyte is added to colloid, option A coagulates, option B gets diluted, option C precipitates, option D does not change. Here question ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. when excess of electrolyte is added to a colloid, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? added to a colloid ಏನಾಗುತ್ತೆ? coagulate ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 96. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೀಟಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ colloidal potential, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಝೀಟಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಝೀಟಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಝೀಟಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 97. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಆಲಮ್? ಆಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಆಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ Al3+ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಆಲಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಡ್ಡಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ colloidal particles.
ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಲಮ್ಮಲ್ಲಿ Al3+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲಮ್ಮಲ್ಲಿ Al3+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ Al3+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು. ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 98. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ if they are used in option A colloidal state, B solid state, C solution state, D none. A is the correct answer. colloidal state ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ colloidal state ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಇಸ್ A is the correct answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 99. which colloid is used for intramolecular injection? ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಲ್ಫರ್ ಸಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಂಟಿಮನಿ ಸಾಲ್. ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್. ನೋಡಿಲಿ, ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸಾಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್? ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ colloid is used for intramuscular injections? ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್ಸ್. ದ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎ Option A dissociate emulsions, option B accelerates the dispersion, option C stabilizes the emulsion, option D homogenizes the emulsion. Option C is the correct answer. Stabilize the emulsion. Emulsifier can that is emulsifying agent. ಅಥವಾ emulsifier is an agent which is used to stabilize the emulsion. Stabilize ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. C is the correct answer. Which of the following is the emulsifying agent for both oil in water type and water in oil type emulsions? ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ which of the following is the emulsifying agent for both oil in water type and water in oil type emulsions? Option A soaps, option B graphite powder, option C proteins, option D both A and B. both A and B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಪೌಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 102. The shrinking of gel on standing for a long time is known as. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಜೆಲ್ನ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ವೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿನರಸಿಸ್, option C both A and B, option D that is pyrolysis. ಇಲ್ಲಿ option C is the correct answer. Option C is the correct answer. The shrinking of a gel on standing for a long time is known as weeping of gel ಅಥವಾ ಸಿನರಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. A and B is the correct answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮೂರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1: ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ process of metallurgy involves adsorption?
Option A, magnetic separation method. Option B, electrostatic separation method. Option C, gravity separation method. Option D, Froth potation process. Here Froth potation process is the correct answer. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಮ್ಮ ಫ್ರೋತ್ ಪೊಟೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ದ ಫ್ರೋತ್ ಪೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಸಾಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Option C, a gas having the lowest critical temperature. Option D, a gas having the highest critical pressure. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the volume of gases H2, methane, CO2 and NH3 absorbed by 1 gram of charcoal at 288 Kelvin are in the order. ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, CO2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ H2. ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ NH3 ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ CO2, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೀಥೇನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ H2. ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಇನ್ ಲೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ Al3+ ion there is a formation of colored floating lake. It is due to option A, adsorption of litmus by AlOH 4 times minus ions, adsorption of litmus by AlOH thrice, option C, adsorption of litmus by water, option D, adsorption of litmus by AlOH 4 times minus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೋಸ್ ಇನ್ಸ್ Al3+ ಮತ್ತು OH- ಸೈನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಈಸ್ Al3+ ion. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇನ್ ಲೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ Al3+ ion there is a formation of colored floating lake. It is due to aluminum hydroxide. That is the adsorption of litmus by Al3+ ion. That is aluminum hydroxide. B is the correct answer. Next, question number 5, classification of adsorption. Chromatographic analysis, it's very important here. Chromatographic analysis finds a number of applications in analytical and industrial fields based on the principle of chemical adsorption, physical adsorption. ನೋಡಿಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರೊಮಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯುಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question number 6, taking up of impurities by charcoal is option A absorption, option B physical adsorption, option C chemisorption, option D dissorption. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಯಾಕೇಳಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ charcoal and impurities. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, that's why that is B is the correct answer. Next, that is the seventh one. Reversible adsorption is reversible chemisorption ಅಥವಾ chemical adsorption, B physisorption ಅಥವಾ physical adsorption, C both, D none. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಫಿಸಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ purely physical such as van der Waals forces, purely chemical, both chemical and physical always, none of these. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವು ಯಾವ ಮೂರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬೋತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 9th one, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಳಗಡೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಪಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/n ಅಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 3 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಡಿ 3 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ರಿಲೇಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 1/n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಾನೆ, ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 1/n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು ಪಿ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, 1/n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. 1/n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ 3 ರಿಲೇಷನ್ಸು, ಆದ್ದರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಗ್ಮೇರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಗ್ಮೇರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥರ್ಮ್, ಲಾಂಗ್ಮೇರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಪಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/n. ಅದೇ ಲಾಂಗ್ಮೇರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥರ್ಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಪಿ ಬೈ 1 + ಬಿ ಪಿ, ಎ ಪಿ ಬೈ 1 + ಬಿ ಪಿ, ಲಾಂಗ್ಮೇರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಗ್ಮೇರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ್ಮ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ increases first and decreases later with pressure. Option B goes on decreasing with pressure. Option C goes on increasing with pressure. Option D reaches a constant limiting value. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
According to Langmuir-Edwards term, the amount of gas absorbed at very high pressure reaches a constant limiting value. High pressure ಅಲ್ಲಿ constant limiting value. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಫ್ರುಂಡ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಮಿಯರ್. ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, being used up, D, being proteinous in nature, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th question. Regarding criteria of catalysis, which one of the following statements is not true? Which one of the following statements is not true? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಅರ್ಥ ಯಾವತ್ತು ಕೆಟಲಿಸ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರೋಣ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಕಮ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಯಾವತ್ತೂ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಈಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಮಾತ್ರ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. CH3COCl ಪ್ಲಸ್ H2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೆಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಓರ್ ಬೇರಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನೆನಪು ಇದೆಯಾ? ಅಸ್ಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಸ್ಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ catalytic poison, option C promoter, option D medium. Option C is the correct answer because quinoline acts as promoter in that reaction. Quinoline acts as promoter in that reaction. Very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಮೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಟಾರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್.
ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಜುವೆಲೈಟ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಜುವೆಲೈಟ್ಸ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜುವೆಲೈಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 15th ಕ್ವಶನ್. ಜುವೆಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ microporous aluminosilicates with a general formula is, that is option A, M x by n Al O2 x moles Si O2 y M H2O. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ SiO2 y MH2O. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ AlO2 S, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? SiO2 y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಮ್ AlO2 X MH2O. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಜ್ಯುವೆಲೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಥಿರಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 16th ಕ್ವಶನ್. ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್? ಇದು ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯೂರೇಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಯಟೇಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾಲ್ಟೇಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, decomposition of urea into ammonia and carbon dioxide is followed by the action of enzyme. ಯಾವ enzyme? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯೂರೇಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯೂರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯೂರಿಯಾನ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮೇ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The decomposition of urea into ammonia and carbon dioxide, that is urease. Maribedi, option A is the correct answer. Next, 18th question. The efficiency of an enzyme in catalyzing a reaction is due to its capacity. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟು ಲೋಯರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸಿ to decrease the bond energies of substrate molecules, D to form a strong enzyme substrate complex. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟು ಲೋಯರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇನ್ ಕೆಟಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಲೋಯರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. To lower the activation energy of the reaction. A is the correct answer. Next, 19th one. The rate of certain biochemical reactions when enzyme is catalyzed in the human body is 10 to the power of 4 times faster than when it is carried out in the laboratory. The activation energy of the reaction, option A is 0, option B is different in 2 cases, option C is the same in both the cases, option D can only determine if temperature of the reaction is known. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The rate of certain biochemical reaction when enzyme is catalyzed in the human body is 10 to the power of 4 times faster than when it is carried out in the laboratory. The activation energy of this reaction is going to be different. That is different in 2 cases. Next, question number 20. The work of enzymes in living system is, the work of enzymes in living system is very simple.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸಿ ಟು ಕೆಟಲೈಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಣ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಟು ಕೆಟಲೈಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮರಿಬೇಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೈ ಲೋಯರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಸಾಲ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಸಾಲ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dispersive phase can be easily attained. B coagulation is reversible. Option C viscosity and surface tension are about same as for water. D the charge of colloidal particles ಅಥವಾ the charge of particles depends on the pH values of the medium. It may be positive, negative or even zero. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನಿಂದ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಸಾಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮರಿಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the stabilization of a lyophobic colloid is due to the viscosity of the medium. Option A. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Viscosity of the medium. Option B the formation of a covalent bond between two phases. Option C large electrokinetic potential developed in the colloid. Option D preferential adsorption of similar charged particle on colloidal surface. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ colloid, the stabilization of lyophobic colloid is due to preferential adsorption of similar charged particles on colloidal surface. colloidal surface ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AgNO3ಗೆ AgI ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Ag+ನ ಅಡ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ AgIಗೆ KN ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I- ಅಡ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ colloidal properties at low concentration, at high concentration. Option C very low concentration. Option D medium concentration. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ colloidal ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ colloidal ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 25th question. The solution of rubber in benzene is an example of option A multimolecular colloid, option B macromolecular colloid,
Option C, associated colloid. Option D, lyophobic colloid. Option B is the correct answer. Rubber ಅಂದರೆ that is polymer no ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ macromolecular colloid. Macromolecular colloid. B is the correct answer. Next, which is the lyophobic in nature? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ which is lyophobic in nature? A, option A gelatin, option B phosphorus, option C starch, option D agar agar gel. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. At critical micelle concentration CMC, the surfactant molecules decomposes. Option A decomposes, option B becomes completely soluble, option C associates, option D dissociates. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೈಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ CMC ದ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್. ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next, 28. The position of non-polar and polar part in micelles. ಅಂದರೆ ಮೈಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಅಟ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಟ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೋಲಾರ್ ಅಟ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಟ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೂಪು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಟೈಲು ಒಳಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಪೋಲಾರ್ ಅಟ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಟ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್? ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ and are not easily coagulated. Option C, they need stabilizing agent. Option D, the particles are hydrated. ಇಲ್ಲಿ they need stabilizing agent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್? ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇ ನೀಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್? ಇವು ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಎ ಬಿ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಸಿ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th one, when a lyophobic colloidal solution is observed, we can see light. Option A, light scattered by colloidal particles. Option B, size of the colloidal particles. Option C, shape of the colloidal particles. Option D, relative size of the colloidal particles. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಎ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ colloidal solution is observed, we can see ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ, ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ colloidal particles. ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ colloidal solution is observed, ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ colloidal particles ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31, colloidal solutions are classified on the basis of option A, molecular size. Option B, organic or inorganic. Option C, surface tension value. Option D, pH.
ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಲಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅರ್ಥ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ AIEEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೈಪೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಪೇ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೂ ಸಹ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.